Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен Москва жана Россия жаңылыктары 8-регион маалымат борбору биздин каналга катталып, жаңылыктарга биринчилерден болуп күбө болуңуздар. Samolyot meselesi boyunca günüge söyleşip atabız. Buna buyursa jetisinde samolyot anıktalıp 200 orunduk samolyottu 400 orunduk dep Bişkek'e uçak. Al mesele bunun 17'si maydanda o jetke turgan adamlar yazılıp konukta küttü. Eli onun içinde hoş uçak buyursa. 14'ünde Bişkek'e uçak. O sebepten bir yerde mındaydı. Eğer biz sizleri kalabatasınlar Kırgızistan'a geteyiz de. Ben tuğra çıkıyorum sizlerdi. Bizdeler sizlerdi karmalayla. Halen ayın barınlar gelse Kırgızistan'a bara vergile. Ataneler menen, babalıklara menen uçurasıp barasınlar mı, gelesiniler mi, özüne keçesiniler. Bırak bugünkü günde Rusya'nın asmanı cavı, atayın arı bir uçak boyunca Rusya'nın ökmötü toktum bağlanıp bizge ruhsat verip atar. Dağı rahmat, Rusya'nın birliği vardık mesele boyunca bizi kolduk, keşkenge hareket kılıp atar. Bana bir olmaya kalmadı. Onun için bir yakın bölük tuğanca süreçte. Tuğanlar bunday. Hazır fiyaklıkta qarab şulda atkanlar negizgi sebep bizde adamlar жетişti. Oşon için. Buna çeşim kabul aldık. Ya. En negizgi sebep pasport ulantı meselesi bu kişi жетişte atar. Koronavirüs men oğurup kalganlar var. Oşoğa karabastan biz iştep atabız bugünde. Bir daha elçilik Moskvada iştebeyt. Oşonu düşünsöňөр. Bu birinci mesele. İkinci mesele buna pasportu Mart, April'den beri çeşip verdik de ulantarız de. Buna çeşki, Prezident Soronbay Samet'ki özü girişi alıp, özü kontrol alıp bu meseleni günüge gözemeli deydi. Biz bolsa iştep atabız. Hazır men ayttım. Bugünden başlap 8'den 8'ge çeyin işteyt. Dağı 4 kişini koşup atam. Dağı akoşkagaça. Anan 5 pererivi. Buna kim? Ova, oşonu düşüngüle. Erteň dagı bir günü dagı bir 3-4 gün ana valna düşöt. Anam dagı birisilerden aytıp koyun. Bunun barısı sizler üçün beker jazalar. Oşon üçün biz atayın oşonday kıldık da. Anam başka jana metro, tiyakta afiristler biz jazay koyuluk, işte tıyım bere koyuluk diyen işenbegile. Al atayın janagı spravka ak kagaz görüngөнү менен ayakta emesi var, защитный emesi var. Bunday görse uktağırdan atayın защитный plonkası var. Загранпаспорт meselesi yok. Bugün ile sırası pечатьты alıp çıkıp ketesinger, уже эме жүрө бересиңер. ID kartka spravka verilet. ID kartka spravka verilet. Uşu эме жылдын ayağına çeyin 31 dekabрга çeyin ulantılar. Anan sizlerge aytıp koyun. Gütüp жүрө бербей, эгерде баягы жылдын аягын gütüp жүрө бербей, шарттар болсо мына жолдор ачылат буюрса 20-июндан кийин. Ошондо үй жака барсаңар сөзсүз паспортты, загранпаспортты бияктан алмаштырсаңар болот. ID картаны Бишкектен алмаштырыш керек. Мыйзам ошондой. Аны биз ошол себептен урматтуу мына көбүнчөсү жаштар экенсиңер, биздин уландар, кыздар, мен сиздерге айтып коеюн, кичине сабырдуулук кылсаңар. Biz baarın hareket 17 Mart'ta штаб түзгөндөн beri biz günü tünü iştep atabız. Baldarыбыз аэропортторго, хостелдерге, ушундай топтолгон кыргыздар ооруп жаткан жерлерге тамага жеткизип алып ооруп калды. Ошого карабастан biz иштеп атабыз. Анткени biz баарыбыз
ел үшін, сілер үшін, мемлекет үшін абыройын сақтап, қырғыздарды ұят қылбайыз деп жүрөбүз. Сілерден дағы сұрамыз, сілер дағы іште сабырдуулук кылсаңар, буюрса бардығы жақсы болот. Бұл апаттан біз тәртіп менен, сабырдуулук менен, ынтымак менен чыгып кетебиз. Эми кимдин суроосу бар? Менде Паспорттордун мөөнөтүн узартуу, справка берүү акысыз негизде жүргүзүлөөрүн жана Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы төмөндөгү мекемелеринде гана жасалаарын өзгөчө эскертип кетебиз. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги Москва шаары, Екатеринбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугу, Новосибирск шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугу, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин Санкт-Петербург шаарындагы кеңсеси, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин Красноярск шаарындагы кеңсеси, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин Владивосток шаарындагы кеңсеси, Кыргыз Республикасынын ички паспорттору бар жарандарына дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн паспорттордун мөөнөтүнүн узартылгандыгын тастыктаган атайын коргоочу белгилери менен маалымат берилет. Паспорттордун мөөнөтүн узартуу 2020-жылдын 1-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинде башталат. Бишкекке Индиядан 16 кыргызстандык кайтып келди. Манас эл аралык аэропортунда Air India авиакомпаниясынын Дели Бишкек каттамы боюнча чартердик авиа рейсин тосуп алышты. Бул каттам Кыргызстандан Индиянын жарандарын чыгарып кетүү үчүн Индия тарабы менен уюштурулган. Индия тарабы менен жетишилген макулдашууга ылайык бул рейс менен 16 кыргыз жараны кайтып келди. Учурда бардык кайтып келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. Дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынан чек аралардын убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруунун алкагында жүргүзүлгөн иш улантылды. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Кыргызстандагы жыштыкты аксонсуз бекер алган казакстандык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алган. Чек арада чатак чыгып, жүк ташуучу машиналар Казакстанга өтө албай чакырымдап тизилип турат. Бюджет тартыштык абдан чоң. Премьер-министр болсо тергөөгө кийлигишпейин деп убактылуу эс алууга кетти. Тарых музейи ТЭЦ сыяктуу коррупциялык иштер жылдап тергелип жатат. Эмне бул иш бир жумада эле тергелип бүтөбү? Же бир жыл бою тергөө созулса, Кыргыз эли бир жыл өкмөт башчынын ишке чыгышын күтөбү? Арыдан бери болуп чечкөндүү кадамдар керек, азыр свайы деп коргогон менен болбой калды бул жага. Менде күч органдарына дагы бир конкреттүү суроо. Жакында Казакстандагы Верный Капитал инвестициялык компаниясынын жетекчиси, Билайндын кожоюндарынын бири Эрлан Оспанов жана Билайндын Кыргызстандагы жетекчиси Евгений Кражан премьер-министр Абылгазиев менен жолугушкан. Билайндын чоңдор менен өкмөт башчы жыштыкты сүйлөшпөсө, кайсы темада сүйлөшүү болду? Эмне үчүн жолугушуу коомчулукка чагылдырылган жок? Өкмөт башчынын кимдерди иш убактысында кабыл алганы ачык болушу керек да. Ошол жолугушуунун протоколун, хронологиясын элге жарыялап койсоңуздар, эмне тууралуу сөз болду албетте. Билайндын өкүлдөрү менен төө бурчак же футбол жөнүндө сөз болмок беле. Эмне үчүн так ушул жыштыкты аксонсуз бекер алган компаниянын өкүлдөрүн премьер-министр мырза кабыл алган деп жазды Жанар Акаев Facebook баракчасында. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арага чектеш айылдарындагы тургундардын ортосундагы чыккан окуя боюнча маалымат. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Чечме айылынын жана Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыккан окуя боюнча Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жергиликтүү бийлик органдарынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн укук коргоо органдары тарабынан биргелешкен кайгылуу күзөтүүнү жүргүзүү чечими кабыл алынды. Окуя орун алган учурдан тарта Кыргыз Республикасынын өкмөтү коопсуздук чараларын күчөтүп, жеринде чыңалууну жана конфликттин курчушуна алып келбөө боюнча жалпы координация жүргүзүп, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарына тиешелүү тапшырмалар берилген. 1-июнда тараптар сүйлөшүүлөрдү улантат, жергиликтүү элге коомдук тартипти сактоого жана чек ара кызматташтыгы менен коңшулук алаканы бекемдөөгө багытталган түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Тургундар конфликт болгон аймактан чыгып кетишти. Кырдаал салыштырмалуу турукту. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.